So good ठीक है ठीक है ठीक है निश्चय निश्चय କଥା ହବା ସେ ବିଷୟରେ so good evening all welcome to Odisha Regional Study Point basically ପିଲା ଆଜି ଆମେ ଆ ପୂର୍ବରୁ କଣ ପଢିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପ୍ରଥମ ପଢିଥିଲା ଆମେ ଶତକଡାର ପ୍ରୟୋଗ that is percentage second ପଢିଥିଲେ ପିଲା କଣ ନା profit and loss प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ी तो दीटा चैप्टर आम पढ़ी सारी आज आम प्रथम चैप्टर आउ गोटे चैप्टर 3 नंबर चैप्टर स्टार्ट करटा हूँ सरल शुद्ध और चक्रवृद्धि शुद्ध आर इंग्लीश टा कौन पिला ऑलरेडी कही मैंने निहाती जान जड़े कहीदियो लिखिदेवा देन क्लास स्टार्ट कर इंग्लीश टा कौन हेलो हेलो माइक टेस्टिंग देखो हम सर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ओके कार अबे पार्टी सुविला सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट तो एमडी तमे कोन कहउदिन तम कथा मते क्लियरली सुविला कि अबे जणा देन हम क्लास स्टार्ट करियो सर केउ विषय आगे पढु सर सरल शुद्ध और चक्रवर्ती शुद्ध एटा हम पढिबा तो वर्तमान हम सरल शुद्ध पढिबा ओके ओके हां तो सरल शुद्ध को नहीं कि मु ऑलरेडी गत क्लास में किसी कहिदिली तुमको फिर भी बेसिक टिके म आउथरे एठी जणेल चाहिबी सरल शुद्ध कोन सरल शुद्ध पिला एमडी फॉर एग्जांपल तमे कहा पाखरु 1000 टंका धार आनुच ठीक अछि 1000 टंका धार आनुच देन तो सेटा जदी कहा पाखरु 1000 टंका धार आनुच ताहाले ताकू तमे रिटर्न कला बेले जदी किछि अधिक तमे दउछ तार गोटे आमे परसेंटेज कैलकुलेशन करिके आमे दउछ धर लेट्स से 1200 टंका दउछ आमे ताको रिटर्न कला बेले तो ये कंडीशन में हम देखि परछि जे 200 टंका अधिक आमे ताको देइछे कान 1000 टंका त आनिथिले 1200 टंका दउछ ता माने सिंपली हम किछि अधिक देले तो सी अधिकता होची शुद्ध तो तार गोटे प्रॉपर वे जदी हम कहिबा सिंपली शुद्धर केतेटा जिंस थाए प्रथम होची प्रिंसिपल बा मूलधन प्रिंसिपल बा मूलधन आगोटा होची कोन पिला ना तमरो आई मान होची इंटरेस्ट दी प्रकार हे करो शुद्ध 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 दी प्रकार हे परिबो सरल शुद्ध चक्रवृद्धि शुद्ध हे परिबो सिंपल इंटरेस्ट आउ कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि शुद्ध दी प्रकार हे परिबो तो वर्तमान हमें बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट विषय पढ़िबा आज देन तापर आउ कोन पिला हम सेदिन कहि दिल तमको आउ कोन रहला और सर टाइम रहइबो केते समय पर्यंत हमें दउ टाइम भी रहइबो सो टाइम को टी कहबा टाइम मन होची समय केते वर्ष पय हमें दउ आउ कोन अछि पिला अमाउंट अमाउंट होची माने कोन ना समूल शुद्ध होची अमाउंट माने कोन ता भीतर तमर मूलधन थिबो प्लस इंटरेस्ट थिबो माने नै तो एटा हो तमर बेसिक आउ जदी हमें जेकोसी सिचुएशन में जदी हमें बाहर करिया चाहिबा फॉर एग्जांपल हमर गोटे देइची नेटी ए क्वेश्चन तक हम पाठ करियो मैं एट लिखुची फॉर एग्जांपल देइची हमको प्रिंसिपल देइची 1200 टंका हमर आउट हम रेगुलर रेट पिला कहलनी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट मतलब कि हां शुद्धर हार हार शुद्धर हार रेट सेटा परसेंटेज रे कैलकुलेशन दिया जाता है सर तो सिंपली सब हां सर सरल शुद्ध कोन आ खाली शुद्ध कोन ना खाली शुद्ध पिला शुद्धटा माने शुद्ध को दी भाग रे हम विभक्त करते एमती कहि परिबो खाली शुद्धटा कहले परीक्षा जदी कहते शुद्ध एतिकी देइछि ता माने सेटा हम सरल शुद्ध भाबियो जेतले कहि नथवा चक्रवृद्धि शुद्ध ताले सेटा सरल शुद्ध
ବୁଝିପାରିଲ ନା? ପଚାରିଥିବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ, ଏମିତି ଦେଖ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ଏଇଥର ଆଜ୍ଞା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍ ଦେଇଛି ଯଦି 5% ସୁଧ ହାରରେ, ଏଇଠି କହିନି ନା, ଏଠି କହିଛି, କହିନି, ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି ଏଠି ତମ ସରଳ ସୁଧ ତମେ ଭାବିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଗକୁ ତ କହିଛି, ବଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଯଦି କେତେବେଳେ ସୁଧ ଖାଲି ସୁଧ ଲେଖିଦେବ ସେଠି ଆମେ ସରଳ ସୁଧ ବୋଲି ଭାବିବୁ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର ଆଡ୍ ଦେଇଛି ତମକୁ 10%, ଟାଇମ ଦେଇଛି ଧର 2 ବର୍ଷ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପଚାରିଛି ତମକୁ ଯେ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ, ତ ତମେ ସିମ୍ପଲି ଆକୁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ସେତିକି ଗୁଣନ ଆର ହଉଛି କେତେ 10/100, 10/100 ଇଣ୍ଟୁ ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ, ଏମିତି ବି ତମେ ବାହାର କରିପାରିବ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ। କଣ କହିଲି ଭଲସେ ଦେଖ, ଆମେ କଲେ ଯେତିକି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦେଇଥିଲା ସେଇଟା ଲେଖିଲେ ଫାଷ୍ଟ, ଯେତିକି ଆର ଦେଇଥିଲା ସେଇଟା ଲେଖିଲେ, ଆର 10% 10/100 ସେଇଟା ଲେଖିଲେ, ତାପରେ ବର୍ଷ ଦେଇଥିଲା 2 ଲେଖିଲେ। ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରି ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା, ବା ଆମେ ସାର୍ ଏମିତି ବାହାର 240। କରିପାରିବା। ହଁ, ଆମେ ଏମିତି ବାହାର କରିପାରିବା ବି, ସେଇ 1200 କୁ 1200 ଲେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 10% 2 ବର୍ଷ, ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଥା ସେଦିନ କହିଥିଲି କଣ, ଧର କହିଛି ଏଇଠି 10% 2 ବର୍ଷ କହିଛି, ମାନେ ଥରେ 10% ହବ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 10% ହବ, ତାମାନେ 20%। ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଭାବରେ ବଢିବ, କେତେବେଳେ ବି କମ ବେଶୀ ହବନି। ତେଣୁ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଦେଖା 30%, ତେଣୁ 20%, 1200 ଇଣ୍ଟୁ ଡାଇରେକ୍ଟ 20% ମୁଁ ବାହାର କରିପାରିବି, ଯୋଉଟା କି ସେଇ 240 ବାହାରିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ମୁଁ କରିପାରିବି। ତାପରେ ଏମିତି ବି କରିପାରିବା, ଏମିତି ବି କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତମ ଫର୍ମୁଲା ବି ପକେଇ ପାରିବ, that is simple interest ର ଫର୍ମୁଲା କଣ, PTR/100, P ଜାଗାରେ ପକେଇଲ 1200, T ଜାଗାରେ ପକେଇଲ 2, R ଜାଗାରେ ପକେଇଲ 10/100, କଟିଗଲା ପରେ ସେଇ ହେଲା 240। ତ ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଗତକାଲି ଦେଖିଥିଲେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ହଉ, ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କିଛି ନାହିଁ ପିଲା, ବହୁତ ସହଜ। ସିମ୍ପଲ ମାନେ ନାଁଟା ଦେଖିପାରୁଛ, ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ସହଜ, ସହଜ ବା ସରଳ ସୁଧ। ମାନେ ଏତେ ସହଜ ଯେ ୟା ପାଇଁ କିଛି ଅଧିକ ପଢିବାକୁ ପଡିବନି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବା। ତା ମାନେ ହଉଛି ଏୟା, ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ହଉ ଚାଲ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଯେ ଶତକଡା ବାର୍ଷିକ, ଏଇ ଦେଖ ତମକୁ କରିବାର ଅଛି, ଭଲସେ ଦେଖିକି ତମେ ଚେଷ୍ଟା କର ବୁଝିବାକୁ। ଏଠକୁ ଶତକଡା ବାର୍ଷିକ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ, ଶତକଡା ବାର୍ଷିକ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ, ଦେଖ କଣ ଅଛି। ଶତକଡା ବାର୍ଷିକ କେତେ ହାରରେ, ତମକୁ ହାର ପଚାରିଛି, ମାନେ କଣ ପଚାରିଛି, ଆର ହାର ପଚାରିଛି, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆର ପଚାରିଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ, ଆର ପଚାରିଛି। 450 ଟଙ୍କାର 2 ବର୍ଷର ସମୂଳ ସୁଧ ଏତିକି ହେଇଯିବ। ଭଲସେ ଶୁଣ କଣ କହୁଛି, ଶତକଡା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଲେ 450 ଟଙ୍କାଟା 2 ବର୍ଷରେ ହେଇଯିବ କେତେ, 558। ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ ଦେଖ ଭଲସେ, 450 ଟଙ୍କା ଏବେ ଥିଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ମୂଳଧନ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଯାଇଛି କେତେ, 558 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ, ଏଠି 2 ବର୍ଷ ପରେ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ହେଇଛି, ମାନେ ସେଇଟା ସେଇ ମୂଳଧନ, ମାନେ ସୁଧଟା କେତେ ବାହାରିବ, ସୁଧଟା ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରନ୍ତି, ଏଇଟା ତମର କଣ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ତମର ପି ଦେଇଛି, ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେମିତି ବାହାର କରନ୍ତି, ପି ମାଇନସ ଏ, ଆଜ୍ଞା କଣ ଆଜ୍ଞା, ଏ ମାଇନସ ପି। ଆଜ୍ଞା ସରି ସାର୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାହାର କରୁଛି। ତ ପିଲା କେତେ ବାହାରିଲା, ସାର୍ 12। ସାର୍ 108 ଶହେ ତମେ ଆଠ। କଣ ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ ଉତ୍ତର ପୁରା ପଚାରିଛି। ଆନ୍ସର ଟା 12 ବାହାରିଲା। ହଁ, ତ 108 12%। ତମେ ପାଇଲ। ହଁ, 108 ତମେ ପାଇଲ। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଯେ ତମର ସୁଧର ହାର କେତେ, ଦେଖ ସୁଧର ହାର ତମେ ସେଇଆ କରୁନ, ତମର ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଥିଲି, ଯେ ଆଗେ ରଖିବ ମୂଳଧନ, ତାପରେ ରଖିବ R/100, ତାପରେ ରଖିବ ଟାଇମ, ଏମିତି କରୁଥିଲ ତମେ।
ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ସିମ୍ପଲି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୋଉଠି ମୁଁ ଏଇଟା ତମକୁ ବୁଝେଇଲି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ବୁଝେଇଲି ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଯୋଉଟା କହିଲି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମଟା ସାର୍ କହିଲି 12 ଏଇଟା। ହଁ ତ ସିମ୍ପଲି ତମର ସିମ୍ପଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ପାଇଲ ତମେ 108। ତ ଆଜ୍ଞା 108 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପି ତମେ ପାଇছে କେତେ 450 ଇଣ୍ଟୁ ଆର ତ ଜଣା ନାହିଁ ଆର ବାଇ 100 ଲେଖିଲ ଇଣ୍ଟୁ ଟାଇମ ତ ଜଣା ଅଛି ଟାଇମ ହଉଛି କେତେ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ। ତ ସିମ୍ପଲି ଆକୁ ତମେ କାଟିଦେଲେ କେତେ ହବ ପିଲା କେମିତି କାଟିବ କାଟିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ ରାସ୍ତା କହିବି ପିଲା ଦେଖ ଭଲସେ ଦେଖ ମାନେ ଏମିତି ବି ତମ ପରୀକ୍ଷାରେ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ ଏଟା 45 ଯୋଉ ଏଟା 900 ହଉନି କି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଭଲସେ ଦେଖ 485 900 ତାହେଲେ 100 ଆଉ 900 କଟିଗଲେ 9 ହବ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ 9 ଆକୁ କାଟିଦେଲେ 12 ହବ ତାହେଲେ ଆର 12% ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଇଲ ଭଲସେ ଦେଖ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି ନହେଲେ ତମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆକୁ ଯଦି ଏମିତି କାଟିବ ଟାଇମ ଯିବ କେମିତି କାଟିବ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିବ ତାପରେ ପୁଣି ଦୁଇରେ କାଟିବ ଆଜ୍ଞା ତ ଟାଇମ ଯିବ ତ ସିମ୍ପଲି ତମେ କଣ କରିପାରିବ 45 ଯୋଉଠି 900 ହଉଛି ତମେ 100 ନୂଆ 909 ପାଇଗଲ 9 କୁ ଆକୁ କାଟିଦେଲେ ଏଟା ହଉଛି 12 ତ ସେମିତି ତମ ଆଡ ହେଇଗଲା 12%। ଆଉ ନହେଲେ ତମେ ଯଦି ପିଲା ଆର ର ଡାଇରେକ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଛ କଣ I ଆର ଫର୍ମୁଲା I କୁହ into 100 divided by P into T. ହଁ I into 100 divided by P into T P into ଏଠି T. ପକେଇ ପାରିବ I ଦେଇଛି ତମର କେତେ ସାର୍ 108 8 ହଁ କରୁଣ ପିଲାଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ତ ହଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଏବେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଆଜି ମୁଁ 10ଟା ବେଳକୁ କଲ୍ କରିବି ତମର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ହେଲା ମୁଁ ଏବେ କ୍ଲାସରେ ଅଛି ହଁ ହଁ ଓକେ ତ ଆଇ ହେଲା କେତେ ଆଇ ହେଲା ତମର ପିଲା କାଇଁ ଆଇ ହଉଛି 108 ସାର୍ 108 108 100 100 ପି ହେଲା କେତେ ପି ହେଲା ସାର୍ 450 ଇଣ୍ଟୁ ଦୁଇ ଟାଇମ ହେଲା 2 ये सेमती ଆଜ୍ଞା ये 900 ये ହେଇଗଲା 9 ଆକୁ କାଟିଦେଲେ 12 ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ସେଇ ଯୋଉ ଲେକ୍ଚର ଏପଟ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ P into R by 100 into 2 into T ସେଇଠି ସାର୍ P into R into T ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 100 ଲେଖିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବେସିକ ଟାକୁ ତମକୁ ଢାଞ୍ଚାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ କରିପାରିବାନି ତେଣୁ ଗୋଟେ ବେସିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିଲି ତମର ପି ଟା ପି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ରହିଲା ଆର ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାଇ 100 ସେଟା ତ ହବ ହିଁ ହବ ଟାଇମ ଟା ଟି ରହିଲା ବୁଝିଲ ଗୋଟେ ବେସିକ ଆଜ୍ଞା ଢାଞ୍ଚା ଲେଖିଲି ତମେ ପିଆରଟି ବାଇ 100 ବି ଲେଖିପାରିବ ये क्वेश्चन ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଥିଲେ ଗତକାଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କଣ କେମିତି କରିବାକୁ କହିଥିଲି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ ମୂଳଧନ ବାର୍ଷିକ 20% ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ 20% ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଅଛି 2 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ହବ ମୁଁ ସର୍ଟକଟ କଣ କହିଥିଲି 10 ଲକ୍ଷ ରଖିଦବ ଇଣ୍ଟୁ 10 20% ବଢୁଛି ମାନେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ 120 120 ବାଇ 100 ହେଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ କହିଛି 2 ବର୍ଷ ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ 120 ବାଇ 100 ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଚାରିଟା ଶୂନ କାଟିଦିଅ ତାହେଲେ ଆସିଲା 1,44,000 ପିଲା ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ନୂଆ ପିଲା ଏମଡି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ହଁ 120 କେମିତି ହେଲା ନା 20% ବୃଦ୍ଧି କହିଛି ତେଣୁ 100ଟା ଆଗେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନର୍ମାଲ ରଖନ୍ତି 100ରେ 20 ଅଧିକ 20% ବୃଦ୍ଧି ମାନେ ଅଧିକ 20 ଅଧିକ ତାହେଲେ 120 କହିଥାନ୍ତା 20% ହ୍ରାସ ମାନେ 100ରୁ 20 କମ ତାହେଲେ 80% ହେଇଥାନ୍ତା 80 ବାଇ 100 ହେଇଥାନ୍ତା ବୁଝିପାରିଲ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଥିବ ତମେ ଏମଡି ଆନ୍ସର ଦବ ନେକ୍ସଟ କହିଛି ଯଦି 5% ସୁଧ ହାରରେ 3 ବର୍ଷର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସରଳ ସୁଧ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ ଏତିକି ହୁଏ ତେବେ ମୂଳଧନ କେତେ ଦେଖ ତମେ ଯଦି କଥା କହୁଛ ସାର୍ ଏଠି ଟିକେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ ତମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ କଷ୍ଟ ବୋଲି ତମେ ଭାବନା ମୁଁ ଦେଖ ଭଲସେ ତମକୁ କେମିତି ବୁଝଉଛି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ କଣ ସରଳ ସୁଧ କଣ ହଁ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ
ଅସୁବିଧା ହେଲାନି। ଓକେ ତ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ। ହଁ ନା 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 ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଏଟା ହଉଛି ତମର ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଏଟା ତମର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଏଟା ବି ସହଜ, ଆମେ ସହଜ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ପଢିବା। ତ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତମକୁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଭଲସେ ଶୁଣ। ତ ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି ଭଲସେ ଶୁଣ, ଭଲସେ ଦେଖ ଯେ ତମର P ଦେଇଛି 1000, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନଉଛି। R ଦେଇଛି 10%, ଟାଇମ ଦେଇଛି 3 ବର୍ଷ, ଟାଇମ ଦେଇଛି 2 ବର୍ଷ। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି ଯେ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ। ଏଠି ତମକୁ ସେଇ ସେମ ଜିନିଷ P ଦେଇଛି 1000, R ଦେଇଛି 10%, ଟାଇମ ଦେଇଛି 2 ଇୟର, ପଚାରିଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ, ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ। ଠିକ ଅଛି, ବାଁ ପାଖଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ, ଜଲ୍ଦି ଦିଅ କେତେ। ସାର୍ 200। ସମସ୍ତଙ୍କୁ 200? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କେମିତି ହେଲା ନା ସାର୍ ଆପଣ ଏବେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, 1000 ସାର୍ 10 ର into ଗୁଣନ 2, 20, ହଁ 20/100। 20/100 2, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ପିଲା ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ନାଇଁ ସାର୍। କଣ ନାଇଁ ସାର୍ ଦିଶା କହିଲାନି, ଏବେ ବା ବୁଝେଇକି ଆସିଲେ ତମକୁ ଉପରେ, କାଲି ବି ପଢିଥିଲେ। ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଥା ପଢିଛି, ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି, ସେଟା ସାଇଡରେ ରଖିଛି। ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ର ଫର୍ମୁଲା କଣ ତମର PTR/100, ତମେ ସେ ଫର୍ମୁଲା ଧରିଲେ ଭୁଲ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଫର୍ମୁଲା ଧରୁନି, ତମେ ନର୍ମାଲ ୱେ କହୁଛି ଯେ ଦେଇଛି 1000, ତେଣୁ 1000 ଗୁଣନ 10% R 2 ବର୍ଷ, T 2 ବର୍ଷ, ତାପରେ ସେଇଟା 20% ହେଇଯାଉ, 3 ବର୍ଷ ହେଲେ 30% ହବ, ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। 4 ବର୍ଷ ହେଲେ 40% ହବ। ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ 20% ବାହାର କଲି, 1000 ର 20%, 1000 ଆଜ୍ଞା, 20% ମୁହଁ ବି କହିପାରିବ 200, ବା ତାକୁ just ଗୁଣିକି ଲେଖିଲେ ଏତିକି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିହେଲା? ଆଜ୍ଞା ବୁଝିହେଲା। ଆଜ୍ଞା। କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ସେମିତି, ଏଠି କେତେ ହବ ନା ପିଲା, ନା ଏଠି 21% ହେଇଯିବ। ମନେ ପକାଅ ତମର A+B ବାଲା ଫର୍ମୁଲା, ଏଠି 20, ଏଠି କଣ ତମେ ସିଧା 20% କହିଦେଲ, ବଟ ଏଠି 21% ହବ, କାରଣ 10% ଥରେ ବଢିବ, ପୁଣି 10% ଥରେ ବଢିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? A+B ଫର୍ମୁଲା, A+B ± A into B/100, ତାହେଲେ 10% ମିଶାଣ 10%, ମିଶାଣ 10 × 10 100/100, 20% ପ୍ଲସ 1% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 21%। ମନେ ପଡୁଛି ଏ ଫର୍ମୁଲା? ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ଭୁଲିଗଲ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମନେ ଅଛି। ସାର୍ ହଁ କମନ ମ୍ୟାଥ୍ ସାର୍ ଆସିଲା। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଆଉଥରେ ଟିକେ ବୁଝେଇବେ, ଟିକେ ଆସିଲା ଲେଟ୍ ହେଲା ତ। ପିଲା ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲି ଯେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇଛି 21%, ଏ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ R ହେଇଯାଉଛି 21%, ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଏଠି R ହେଇଯାଉଥିଲା ତମର କେତେ 20% 2 ବର୍ଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସିଧା 10 ଆଜ୍ଞା ମିଶାଣ 10 କହିପାରୁଥିଲ, କାହିଁକି ଏଟା ସରଳ ସୁଧ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଟା ଆମର କଣ ନେଟ ପରସେଣ୍ଟ ପଡେ, ଯୋଉଟା ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ବା 10% ମାନେ କେତେ ହବ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ 21%, 20% ମାନେ 44%, 30% ମାନେ 69%, ତମେ ଜାଣିଛ ଅଲରେଡି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଫର୍ମୁଲା କହୁଛି। ଗୋଟେ ହବନି ନା? ହଁ? ଏଇ ଯୋଉ 30%, 30 + 30, ତାପରେ 3 ର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିଦେଇକି ହଁ ସେଇଟା ସେଇ ପ୍ଲସ କଥା କରିଦବା। କହୁଛି ବା, ସେଇ କଥା କହୁଛି ବା, 10% ଦେଇଛି, ଆମେ 21% ସେ କଥା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଲି।
ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି ଆର ଉତ୍ତର ହବ କେତେ ନା 1000 ଗୁଣନ 21/1000 ଆଜ୍ଞା that is 210 that is 210 ଏଠି ଦେଖ 200 ଟଙ୍କା ବାହାରୁଥିଲା ସେଠି କେତେ ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି ସେଠି 210 ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି 10 ବୁଝିପାରୁଛ ଆଜ୍ଞା 210 ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି ପିଲା ବୁଝିପାରିଲା ନା କିଏ ବୁଝିପାରିଲା ମତେ କୁହ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଅମରନାଥ ସାର୍ କବି ସାର୍ ମୁଁ ମୁଁ ମୋର ସାର୍ ବୁଝିପାରିଲି ଓକେ ଅଛି ମୋର ସାର୍ ଓକେ କଣ ସାର୍ ଏମିତି ହେଲା ମୋର ଓକେ ଅଛି ଆରେ ସବୁ ପିଲା ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଆସିବ ତ। ଆରେ ତମକୁ ତ ଆଉଥରେ ବୁଝେଇବି ମୁଁ ଅଲଗା ପିଲାକୁ ପଚାରୁଛି ଓକେ ତ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ଯେ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଭିତରେ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ବା କଣ ସମାନତା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ପଢୁଥିଲେ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ସେମିତି ବକ୍ସ ବନଉଛି ସାର୍ ରେକର୍डिଂ ଟିକେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ ନା ମୁଁ ପଠଉଛି ତ ସବୁବେଳେ ସାର୍ ପଠଉଛି ଆର କ୍ଲାସ ଟା ପଠେଇ ନଥିଲେ ସବୁ ପଠେଇଛି ଭଲସେ ଦେଖିବ ତମର ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ତମେ ସେଭ୍ କରିଦଉନ ଦେଖନ୍ତୁ ତମେ ଦେଖୁଛି ତମେ ଆଜ୍ଞା କିଛି କରିବ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯିବ ଶୁଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯିବ କୋଉଠି ଖୋଜିବାର ନାହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯିବ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିବ ଓଡିଶା ରିଜନାଲ ଷ୍ଟଡି ପଏଣ୍ଟ ଓଡିଶା ରିଜନାଲ ଷ୍ଟଡି ପଏଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିବ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ କୁ ଯିବ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ କୁ ଯିବ ପ୍ଲେ ଆଜ୍ଞା ଲିଷ୍ଟ ସାର୍ କୁ ଗଲେ ତମ PMST 2024 ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ 7ଟା ଭିଡିଓ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଥିରେ ସବୁ ଅଛି ଟଚ୍ କରିବ ସବୁ ଅଛି ଦେଖ ମୂଳର ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୋଉଠି ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ସର୍ଟ କରିଦଉଛି ନିୟେଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ହଁ ତମର ଦେଖ କଣ ହେଲା ନା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ନିୟେଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଖୋଲିବ ଏମିତି କଣ ଉଲ୍ଟା ହେଲା ଟିକେ ରୁହ ନିୟେଷ୍ଟ ଆଡେ ओके ओके yesterday net published yesterday net published हाँ मे भी हाँ शतकड़ार प्रयोग देखो प्रथमटा आसला तले तापर द्वितीय नंबर क्लास तापर तृतीय नंबर क्लास तापर चतुर्थ नंबर क्लास तापर पंचम नंबर क्लास तापर होछि लाभ क्षति 1 लाभ क्षति 2 को नाही लाभ क्षति 2 ସାର୍ आ ସ୍କ୍ରିନ୍ नहीं ଆସୁନି स्क्रीन देखा ଆଜ୍ଞା जाଉଛି मते ଆସିଲା ଆସିଲା ସାର୍ ठीक है हाँ तो ଲାଭପତି 1 3 ଅଛି 2 ଟା କଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବି ଅଦରୱାଇଜ ସବୁ ଅଛି କ୍ଲାସ ହେଲା ସାର୍ ସାର୍ ନିମ୍ସା କଣ ମେସେଜ କରୁଥିଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସୁନି ମତେ ତ ଦେଖା ଯାଉଛି ମୁଁ ବା ଏଠି ଅନ୍ କରି ବସିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆସୁଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବି ଆସୁନି କଣ ଭଏସ ବି ଆସୁନି ଭଏସ ବି ଆସୁନି କହୁଛି ନିଶାକୁ କୁହ ଆଉ ଥରେ ସେ ଯାଇକି କଟିକି ଆସେ ତାର ଆଜ୍ଞା ଭଏସ ବି ସାର୍ ସେ ଆସୁନି ଯାଇଛି ଆସିଲା ଯାଇଛି ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ହଉ ତାହେଲେ ଆସିଲା ସାର୍ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଭିତରେ ଫରକ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ଅମରନାଥ ଦେଖ ହେଲା ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦେଇଛି ପିଲା 2800 ଆର ଦେଇଛି 20% ଟାଇମ ଦେଇଛି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତାହେଲେ ପିଲା ଏଇଠି ତମର ନେଟ ଆର ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ମାନେ ଯୋଉଟା ତମର ଟୋଟାଲ ଆର ହେଇଯାଏ ତାକୁ ମୁଁ ନେଟ ଆର କହୁଛି ହେଲା ନେଟ ଆର କେତେ ନେଟ ମାନେ ହଉଛି ଟୋଟାଲ ଆର ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ପଚାରୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପଚାରୁନି ଯେ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ପଚାରୁନି ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ପଚାରିବି ଗଲା ଠିକ ସେମିତି 44 ହଁ ଏଟା ଡାଇରେକ୍ଟ 40% ନା କାହାର ଡାଉଟ ଅଛି କାହାର ଡାଉଟ ଅଛି ନା ସାର୍ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତଳେ ଲେଖିଦେଲି ଉପରେ 40% ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହଁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସେମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଏଠି ନେଟ ଆର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହବ କିଏ କହିବ ଦେଖିବା 44%.
ଏଠି ହେଇଯିବ 44%। ହେଲେ ଏତିକି ଫରକ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଏଠି ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେମିତି ବାହାର କରିଥାନ୍ତ ନା ସାର୍ 2800 ଗୁଣନ 40/100 ସରିଗଲା ଉତ୍ତର। ଠିକ ସେମିତି ଏଠି ଲେଖିଥାନ୍ତ 28 ସିମ୍ପଲ ଏଠି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେମିତି ବାହାର କରିଥାନ୍ତ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ 2800 ଗୁଣନ 44/100। ସହଜ ନୁହଁ କି କଷ୍ଟ କି ମତେ କୁହନି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବାହାର କରିଦେ ବାହାର କରିଦେ। 28 ଦୁणे 56 56 ଦୁणे 112 112 ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେନ୍ ଏଠି କେତେ ହଉଛି 2844। ଏଠି କେତେରେ ପିଲା ସାର୍ 1232। 1232। ସବୁ ପିଲା ବୁଝିପାରିଲ ଅମରନାଥ ବି ବୁଝିପାରିଲ। yes sir ବୁଝିପାରିଲି। ଆଜ୍ଞା। ଓକେ ପିଲା ଏଇଠି ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଭଲସେ ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ପେନ୍ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ଦେଖ ପିଲା ମୁଁ ଯୋଉ ଦିଟା ଉପରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇଲି ଭଲସେ ଦେଖ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିପାରୁଛ। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବେଳେ 40 ହେଲା ବେଳେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବେଳେ କେତେ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍ ଇକୋ ହଉଛି। ଏକ କେବଳ ଅମରନାଥ ପାଇଁ ହୁଏ ଆଉ ଖଡ କେବଳ ଅନିତା ପାଇଁ ହୁଏ ଏଇଟା ଫିକ୍ସ। କଣ ହେଲା ମନଦୁଃଖ କିଏ କରୁଛି ଅମରନାଥ ମନଦୁଃଖ କରୁଛି। ହଁ ତାହେଲେ ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ସାର୍ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ଫରକ କେତେ କହିବି ଜଷ୍ଟ 4% ଫରକ ଭଲସେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। 4% ର ଫରକ ଦେଖିପାରୁଛ ମାନେ ସିମ୍ପଲି ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲଗେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଜଣେ ସୁଧ ଆଉ ଜଣେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲଗେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯିଏ ଲଗେଇଥାଏ 4% ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତା ଏତିକି ତ କଥା ଆଉ ନା କଣ। ପିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ର ତଫାତ୍ ଟା ହଉଛି ଏଠି 4%। ଆଜ୍ଞା ଏୟା ତ ତାହେଲେ ଇଏ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ସାର୍। ବି ପାଖାପାଖି ସେମିତି ଦେଇଛି ହେଲା ଚାଲ ପଢିବା। ଆରେ କଣ କଟିଯାଉଛି କଣ ପାଇଁ ତାକୁ କୋଉଠି ରଖିବା ଆର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ରଖିବା। ତ ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭଲସେ ପଢ ତମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଇଡିଆ ଆସିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯଦି 5% ସୁଧ ହାରରେ 3 ବର୍ଷର ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ସରଳ ସୁଧର ତଫାତ୍ ଏତିକି ତାହେଲେ ମତେ କୁହ 5% ସୁଧ ହାରରେ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେଟା କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସାର୍ 15। ହଁ 15% ଭାବୁଛ କାଇଁ ଏତେ 15% ହେଇଯିବ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ମୁଁ କହିବି ବଟ୍ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 15% ହେଇଯିବ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛ ତ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଓକେ ତ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେଇ ହିସାବ କଲେ ଯାଇକି ଯାହା ହବ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି କଣ ହବ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହବ ଦେଖ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମିତି କରିବା ଆମର କଣ ଥିଲା 5%। ତ ଦେଖ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ହବ ବଟ୍ ଆମେ କରିବା ତ 5%। 5% ଟା ହବ କେତେ ଥର 3 ଥର ଏଠି 2 ବର୍ଷ ଦେଇଥିଲେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ 5 5 10.25 କହିଥାନ୍ତେ ବଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯୋଉ 5% ତମକୁ ତିନି ଥର ହବା କେବେ ଦେଖେଇଲି ନାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ 3 ଥର ହବା ଏମିତି ହବ ଦେଖ ଧର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 10% ବଢିଲା ପୁଣି 10% ବଢିଲା ଏତିକି ବାଟ ତମକୁ ପଢେଇଥିଲି ଆଉ 10% ବଢିଲା କେବେ କହିନି 3 ଥର କହିନି ହଁ ନା ନାଇଁ।
তাহলে এই দুইটা ক্ষেত্র তো এই দুইটা কথা তুমি জানিছো ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 21 କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହୁଏ 21%। 21% ହୁଏ। ଆରେ କଣ ପିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସାର୍ ଏବେ ଏଇ ଦିଟା ତାହେଲେ ସେଇ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଏଠି ପକାଅ। ମାନେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ ଦିଟା କଥା ଛାଡି ଦେଇଛ, ଏବେ ଏଇ ଦିଟାକୁ ଦେଖ। ମାନେ ତମ ଫର୍ମୁଲା ହବ କଣ ଏ ମିଶ୍ରଣ ବି ତାପରେ ମିଶ୍ରଣ ଏ ଗୁଣନ ବି ମାନେ 210 ହଉଛି 210/100। ସିମ୍ପଲି ଏଟା ହେଇଗଲା 31, ସେଟା ହେଇଗଲା କେତେ 2.10 ବୋଧେ 2.10 ତ 2.10 ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି ହେଲା କେତେ 33.10%। ବୁଝିଗଲା? ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାର୍ ଏମିତି ହଁ ଏମିତି ହିଁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ପାସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିଗଲା? ନର୍ମାଲ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଦିଟା ଆଗେ ହଉଥିଲା 21%, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ତମେ ପକେଇଲ ଏ ଏଇଟା ତମର ହେଇଗଲା ଏ, ଏଇଟା ତମର ହେଇଗଲା ଏ, ଏଇଟା ତ ବି ହେଲା। ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି ଏ ମିଶାଣ ବି ଏ ଗୁଣନ ବି ବାଇ 100 ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ପଡିଛି ହଁ ନା ନାଇଁ? ବୁଝିଗଲା? ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆମକୁ 5% କଥା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ହବ କାହିଁକି 10 ମିନିଟ୍ ବେଶୀ ଭାଇ ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଦେଖ। ପ୍ରଥମଟା 5%, 5%, 5%। ଏଇ ଦିଟା ଏଇଆ ହଉଛି ତାହାର ଡାଉଟ ଅଛି। 0.25 ନା ସାର୍ ଖାତାରେ ବାହାର କର, ନା ଖାତାରେ ସାର୍ ବାହାର କର ସମସ୍ତେ। ସମସ୍ତେ ଖାତାରେ ବାହାର କର, ଏଇଆ ବାହାରୁଛି ତ? ସାର୍ କିଏ ବୁଝିପାଇଲିନି। କହୁଛି କିଏ କହିଲା ବୁଝିପାରୁନି? ସାର୍ ମୁଁ ଏମଡି। ହଁ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ଫର୍ମୁଲା ଟା ହଉଛି ଏ ମିଶ୍ରଣ ବି ପ୍ଲସ ଅର ମାଇନସ ଏ ଗୁଣନ ବି ବାଇ 100। ଏଇଟା ହଉଛି ଦିଟା ସଂଖ୍ୟାର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଢେ ଦିଥର ସେଇ କଣ୍ଡିସନକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ଆମେ ଏଠି କରନ୍ତି। ଏଇଟା ତମର ଏ, ଏଇଟା ଆମର ବି। ତ ଏ ଜାଗାରେ ବି 5 ପକାଅ, ବି ଜାଗାରେ ବି 5 ପକାଅ, ପ୍ଲସ ଅର ମାଇନସ ପ୍ଲସ କାହିଁକି ହବ କାରଣ ଦିଟାକ ମିଶାଣ ଅଛି। ତେଣୁ 5 ଗୁଣନ 5 25/100 ତାହେଲେ ହେଲା ସେଟା କେତେ ଆଉଥରେ 10 ଲେଖିବି। ମିଶାଣ 0.25 ତାହେଲେ ହେଲା 10.25। କେମିତି ହେଲା ଏମିତି ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପୁରା ତାହେଲେ ତମେ ଇଏ ଦିଟା କଣ୍ଡିସନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲ। ଏବେ ଆ ସହିତ ଆର କାମଟା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଟା କି ବେଶୀ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ହବ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କରିଦଉଛି। ଏଠି ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ପକାଅ। ମତେ ଦିବ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଡାକିଲ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏ କୁହ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବି କୁହ। କୁହ ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି ଆଗେ 10.25 5 ମିଶାଣ ପ୍ଲସ୍ 5 ପ୍ଲସ 5 ତାପରେ ମିଶାଣ 10.25 ମିଶାଣ into 10.25 into 5 5 divided by 100 by divided by 100 ଏଇଆ ହବ। ଏଇଟା ଟିକେ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ ବଟ୍ ଆମେ କରିଦେବା। ଏଟା ହେଲା 15.25 ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଟା ସାର୍ ହେଇଗଲା 15.25 ତାପରେ ମିଶାଣ। ଏବେ 10.25 ରେ 5 ଗୁଣିଲେ କଣ ହବ? ତ ତମେ କିଛି ଭାବନି, ଗୋଟେ କାମ କର ନହେଲେ 10.25 କୁ 5 ରେ ଗୁଣି ଦିଅ। 1025 କୁ 5 ରେ ଗୁଣି ଦିଅ କେତେ ହଉଛି? 2 ପଞ୍ଚା 10, 2 କେ 2, 2 ଦୁଗୁଣେ 4, 2 ପଞ୍ଚା 10, 5125 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ ଆଜ୍ଞା ଆର ଦିଟା ଶୂନ ଆର ଦିଟା ଶୂନ, ତଳେ 4ଟା ଶୂନ ହେଇଗଲା। ଦିଟା ଶୂନ ଥିଲା yes ସେ ଦଶମିକ ଦେଲେ ଦିଟା ଶୂନ ତଳକୁ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲା ନା? ତାହେଲେ ଏଇଠି ଏଇଆ ହେଇକି ଆସିଲା ମଧ୍ୟ ଦେଖ ମୁଁ ୟାକୁ ଏଇଠି ଲେଖୁଛି 15.25 ଥିଲା, ଏଟା ହେଲା 0.5125 ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆରେ କିଏ ଏଇଟା ଏଇଆ ହଉଛି କିଏ ବୁଝିପାରୁନି? 0.5125 ହେଲା। ତାହେଲେ ତମର ଉତ୍ତର କେତେ ବାହାରିକି ଆସିଲା? 5, 2, 6, 7, 0.15 1 15.31 ହେଲା। ଏତିକି ଉତ୍ତର ହେଲା ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଯେହେତୁ ଦଶମିକ ବାଲା ଅଛି ଆମକୁ ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡିବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ଦେଖୁନ ଏଟା ତମର ହେଇଛି 15%, ଏଟା ତମର ହେଇଛି କେତେ
15.7625 ତାହେଲେ ତମ ଫରକଟା କେତେ ତମ ଭଲସେ ଦେଖ ଫରକଟା କେତେ ଫରକଟା ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ନା ସାର୍ 0.7625 ଫରକଟା 0.7625 ନୁହଁ କି এইটা ହିଁ ଆଜ୍ଞା ଫରକ କାରଣ ସେଠି 15 ଅଛି ଏଠି 15 ତାହେଲେ ତଫାତଟା ତମେ ପାଇପାରୁଛ 0.7625% ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ଦେଇଛି କେତେ 122 ଟଙ୍କା ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି 5% ସୁଧ ହାରରେ 3 ବର୍ଷର ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ସରଳ ସୁଧ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ ହଉଛି 162 ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସରଳ ସୁଧ ହଉଛି 15% ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ହଉଛି 15.7625% ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ତଫାତଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ହଉଛି 0.7625% ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ 182% ତାହେଲେ ଏଇଠି ତମେ ପଚାର 100% କେତେ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବ ମାନେ ଏତେ ସବୁ ଯୋଉ ଆମେ ଚିତ୍ର ଫିତ୍ର କରିକି ଏତେ ସବୁ ଯୋଉ ଆମେ କରିଲେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାହାର କଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଏଟା 5% ଜାଗାରେ 10% ଦେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର କରିପାରିଥାନ୍ତେ କାହିଁକିନା ଦଶମିକ ବାହାର ନଥାନ୍ତା ଏଠି ଯେହେତୁ ଦଶମିକ ବାହାରିଲା ବେଶୀ କିଟିମିଟି ହେଲା ପରୀକ୍ଷାରେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେୟା ପଡିବ ସହଜ ପଡିବ ଏମିତି ପଡିବ 20% ଦେଇଦବ 20% ହେଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର କରିପାରିବ ବୁଝିପାରୁଛ ତେଣୁ ତା କଥା ଛାଡ ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଠି 100% ତ ବାହାର କଲୁ ପିଲା କେତେ ବାହାରୁଛି 16,000 ବାହାର କରି ଦେଖିବ ତମେ ଏଟାର ସର୍ଟକଟ ତମେ ଜାଣିଛ ବା 100 ଗୁଣନ ଆରେ ଏଠି ମୁଁ ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କୁ ସାରି ସାରିଲିଣି ବରଂ ପଢିବି କୋଉଠି ଏ ବାବା। ଏଇଠି ଜାଗା ଅଛି ହେଲା ଏଇଠି ଜାଗା ଅଛି ଏ ଉପରେ 100 ପିଲା ବାହାର କର ଏଟା 100 ଗୁଣନ 122 ବାଇ 7625 ଉପରକୁ କେତେ ପଳେଇବ ପିଲା 4ଟା ଶୂନ ପଳେଇବ ବୁଝିପାରୁଛ କାହିଁକିନା ଏଟା Yes, sir. 0.76 ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାର୍ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଗଲା ହଁ କେତେ ପାଇବ ବାହାର କରିବ 16,000 ପାଇବ ହେଲା ତ ପିଲା क्वेश्चन ଟାକୁ କଷ୍ଟ ଭାବିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଏ क्वेश्चन ଦେଖିବ ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ଅଲଗା क्वेश्चन ଥିବ ତମେ ଚୁଟକିରେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ ବହୁତ ଚୁଟକିରେ ଆନ୍ସର ଦେଖ ନହେଲେ ଗୋଟେ क्वेश्चन ମୁଁ ତିଆରି କରି ଦେଖିବା ଚାଲ ଆଗକୁ ଟାଇମ 29 ମିନିଟ ହେଇଗଲାଣି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଶତକଡା ସବୁ ଗାରେଇ ପକେଇଛି ତମକୁ ଆମେ 4 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କଲି ଏଟା ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡିଲି ତମମାନେ କରିବ ନ କରିପାରିଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା 7 ନମ୍ବର ପଢିବା ଚାଲ sir, ହେଲା କେତେ number ଟା? ଏ ପିଡିଏଫ ପାଇବ ତାପରେ ଲେଖା ହେଇନି ତ ଜାଣିପାରୁଛ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦଉଛି ହେଲା ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା ହୋମୱାର୍କ ଲେଖି ଦଉଛି ହେଲା ଏଇଟା ରହିଲା ତମମାନଙ୍କର ହୋମୱାର୍କ ଏଟା ବି ତମମାନଙ୍କର ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇବା କେମିତି ମାନେ କାହା ସାଇଜ କରିବ ଗ୍ରୁପରେ ଫଟୋ ପଠେଇବ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାର୍ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ତମେ ପଢିଲେ ଜଣେ ଅନିତା ପଢିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରଳ ସୁଧ ହାରରେ 300 ଟଙ୍କା 4 ବର୍ଷରେ 360 ଟଙ୍କା ହୁଏ। ଯଦି ସୁଧ ହାର 1% ବଢ଼ିଯାଏ ଏହା କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ? ତାହେଲେ ଭଲସେ ବୁଝ ଶୁଣ ସେ ଦେଇଛି 300 ଟଙ୍କା ସରଳ ସୁଧ ହାରରେ 300 ଟଙ୍କାର 4 ବର୍ଷରେ 360 ଟଙ୍କା ହୁଏ ତାହେଲେ 300 ଟଙ୍କାଟା ଏଟା କଣ ଅନିତା କହିଲ ଏଟା କଣ ମୂଳଧନ। ଭଲସେ କୁହ ମୂଳଧନ ପରଫେକ୍ଟ 360 ଟଙ୍କା କଣ ସାର୍ ଏଟା ପଡ ଏମାଉଣ୍ଟ ହଁ ଆମାଉଣ୍ଟ ତାହେଲେ ତମର ଏଇଟା ହେଲା ତମର କଣ ଥିଲା ଆମାଉଣ୍ଟ ହଁ এটা ଭଲିବଲ କଣ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଁ ତାହେଲେ ତମର ଏଇଟା ହେଲା ତମର ଆମାଉଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ପିଲା ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟା କେତେ ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିପାରିବ ଏଇଠି ସାର୍ କେତେ 60 ଟଙ୍କା 60 ହଁ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ଟାଇମ ଦେଇଛି ପିଲା ହଁ ସାର୍ ଟାଇମ ଦେଇଛି କେତେ ବର୍ଷ ଦେଇଛି ପିଲା 4 ବର୍ଷ। 4 ବର୍ଷ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଦେଇଛି ଆଉ ହଉ ସରଳ ସୁଧ ହାରରେ 300 ଟଙ୍କାର 4 ବର୍ଷରେ 360 ଟଙ୍କା ହୁଏ
जदि 1% सुध बढ़िला केते टंका हबो हला बुझी पड़छ माने जदि 1% सुध बढ़िला ताले केते टंका हबो एटा हम क्वेश्चन पड़ी ताले 1 टंका माने जदि सुध कौन हला पिला ताहले 1% सुध 1% हार बढ़ुची तमे जदि हार देइथा 10% ताहले तमे कहिथा 11% हो जाई तो देइनी ना आज्ञा से 1% बढ़ी कही केते 20% थिला 30% थिला 40% थिला से कही बुझिपारे से कही जा होता से कही तमे 1% बढ़े दी था जोटी से कहनी तमे बढ़े पारिबो ना बट हम पाखरे जा डाटा देइछि सेठी आमे आर पाई परिबे तुम्हारा फार्मूला को तुम आज्ञा डायरेक्ट सर फार्मूला आज्ञा सर आज्ञा को I into I 100 into divided by P into T. I into 100 divided by P into T T. I जगह केते पकेबा 60 I जगह सर पकेबा 60 30 100 P जगह केते पकेबा 300 300 into टाइम जगह केते पकेबा 4 केते पाइलो सर 5 5 सर 6 ताहले से कोची 1% बढ़ाओ 1% बढ़ाओ ताहले तमर नुआ आर कोन हला सर 6% 6% तम सिंपल इंटरेस्ट बाहर करो तम हिसाब रे सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला कोन पीटीआर बाय 100 तमे जेमति करियो काउंट करो किछि प्रॉब्लम नै पी जगह केते पकेइलो 300 पकेइलो टी जगह केते पकेइबो 4 पकेइबो आर जगह केते पकेइबो सर 6 6 पकेइबो बाय 100 तमे एठी सर उत्तर पाइबो 72 केते 72 केते 72 सर ताहले तमर 72 मूलधन अछि 300 मूलधन अछि 300 मिशेइ दिला ताहले उत्तर केते पाइबो 372 बट पिला हमें एते काम करिले फार्मूला पकेई सब करके आगे कौन कले आगे तमे ध्यान देलो कौन पाई देखो भल से देखो प्रथम तमे आर खोजियो चेष्टा करो आर पाइलो क्वेश्चन कहितला 1% बढ़िया को 1% बढ़ाई के एबे जो नुआ आर दरकार ताकि पाइलो तापरे सिंपल आज्ञा इंटरेस्ट तमे बाहर करके से नुआ आर पकेई तापर से 372 पाइलो तो दीटा उपाय माने दीटा रास्ता दे तमे गल माने नहीं आज्ञा आज्ञा हाँ बट हमें आउ गोटा जिनिस बुझिବାକୁ चेष्टा करिया जोटा कि ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି आंसर दे परिबा ये बहुत भलो तमे जोटा कलो निहाती बहुत भलो कलो କିଛି प्रोब्लेम नाही बट मु गोटे कांसेप्ट ता तम माइंड को आनियो चाहूची ठीक भाबो मु जोटा एबे कहबी सेटा ठीक भाबियो चेष्टा कर साइड रखिबली एटा एठ रहला देखलो ठीक ओहो ହେଲା ଏବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଟିକେ ସେ କଥା ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା आज्ञा ଦେଖ ଯେହେତୁ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 4 ବର୍ଷ ଦେଇଛି ଏଟା ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କରେଇନି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ତମକୁ ମାନେ କହୁଛି ତମେ ଭାବ ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନ୍ସର ହବ ଏଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଏଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଏଟା ହେଲା ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଏଟା ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ଏୟା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଯଦି आज्ञा सर 10% ସୁଧ ହାର ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠି 10% ଏଠି 10% ଏଠି 10% ଏଠି 10% ଏୟା ହେଇଥିଲା कौन पिला जदि 10% सुध हार होता ताले प्रति वर्ष 10% आज्ञा होता सिंपल इंटरेस्ट में ଆଜ୍ଞା ସାର୍ आज्ञा आमे तो नहला आमे तो एबे जानि जे एठी बाहर करे 5% पाइले ता माने एठी 5% थिला एठी 5% थिला एठी 5% एठी 5% थिला आज्ञा हां ना ଆଜ୍ଞା ସାର୍ जदि के कोन के 1% बढ़ी गलु ता माने एठी भी एक बढ़िया थिला 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 आज्ञा ता माने एटा एटा 6 एटा एटा 6 एटा एटा 6 एटा से जे तुम 6 पाइलो तो आज्ञा सारे अपन 5 को डाले 5 ता हम जानि न तो चलो तक ले बेजो तमे जानि न तक ले बेजो तो 5 आमे जानि नथिले तेणु ताकू लिभेई देले ताहले वर्तमान तमे कोन पाइले जे आमे जानिले जे आमे तो से 5 कथा तो आमे जानि नथिले केते थिला बट आमे गोटे जिंस जानि से 1% 1% 4 वर्ष थर थर बढ़िबो ओवरऑल 4% होबो ए कथा तो तमे जानि परछो आज्ञा ଆଜ୍ଞା ସାର୍ प्रति वर्ष 1% 1% 1% बढ़ी से क्वेश्चन करछि ना
क्वेश्चन कौन ଆଜ୍ଞା 1% 1% 1% बढ़िबो एथरे किछि भूल अछि कि ना एटा तम देइनी एटा देइछि तम क्वेश्चन जे 4 वर्ष देहते कहि 4% बढ़िबे एबडे एति बुझि पला 4% काहे बढ़िबो ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ 300 ର 4% ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ ନା ପିଲା କେତେ 12 ନୁହଁ କି ସାର୍ 12 12 ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 360 ଥିଲା 360 ଥିଲା ତା ଦେହରେ ଆଉ 12 ମାତ୍ର ବଢିବ ତମ 360 अलरेडी जो परसेंटेज केते थिला मु जानिनी आरे ते बढी की 360 ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ତ ଯାହା ବି ରହିବ ଆଜ୍ଞା ତା ସହିତ ଏ 12 ମାତ୍ର ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବଢିବ ହେଇଯିବ 1% ଆଜ୍ଞା 1% 1% 4% ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି ଦେଖ 365 ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇଲେ କେତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିଲା ନା ତ ସାର୍ ସିମ୍ପଲି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ସେଠି ମୋର ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ଗୋଟେ ହଁ କୁହ ଏଇ ଯୋଉ 300 ରେ 4% କାଇଁ ବାହାର କଲେ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି ବା ଯେ 300 ର କାଇଁ ବାହାର କଲି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି 360 ର ବାହାର କଲିନି ଏଇ କ୍वेଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମାନେ ଏବେ ତମେ 4% ଟା କାହିଁକି ଆଗେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିଲ ନା ଜାଣିପାରିଲ ନା ସାର୍ ସେଟା ଜାଣିପାରୁଛି ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁଛ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଓକେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତାହେଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବେ ପଚାରିଲା ଯେ ସାର୍ 300 କାହିଁ କାଢିଲେ 360 କାହିଁ କାଢିଲେ ଆରେ 360 ଟା ହଉଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି କରିବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସହିତ ହିଁ କରିବା ଆମାଉଣ୍ଟ ସହିତ କେତେବେଳେ କିଛି ଆଜ୍ଞା କରିପାରିବାନି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସାର୍ ଆମେ 300 ସହିତ କଲେ ବୁଝିହେଲା ତ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଉପାୟ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା 300 ର 4% ହଉଛି 12 ଆଗରୁ ତ ଥିଲା ଅଲରେଡି 360 ମିଶିଗଲା ହେଲା 362 ବୁଝିହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କ୍ଲିୟର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 600 ଟଙ୍କାର 4% ହାରରେ 1200 ଟଙ୍କାର 6% ହାରରେ କେତେ ବର୍ଷରେ ସମୂଳ ସୁଧ ମିଶିକି 288 ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୋଧେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସିମ୍ପଲି ଏମିତି କରିବା ଆଉ କିଛି ଫର୍ମୁଲା ରହିବ 600 ଟଙ୍କାର 4% ହାରରେ କେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଜାଣିନି ଇଣ୍ଟୁ 2 ମିଶାଣ 1200 ଟଙ୍କାର 6% ହାରରେ କେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଜାଣିନି ଇଣ୍ଟୁ ଟି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 288 ମନେ ପଡୁଛି କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ୟା ସେଟା 3 ବର୍ଷ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତମେ 3 ବର୍ଷ ଆକୁ କାଟିଦେଲ 100 କାଟିଦେଲ 24 ଟି ମିଶ୍ରଣ ଶୂନ ଶୂନ କାଟିଦେଲ 72 ଟି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 288 ଇଏ ହେଇଗଲା 96 ଟି 288 ଓଡି ଟି ହେଇଗଲା 3 ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ସତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବନି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କେଉଁ ମୂଳଧନର ଦେଖ କେଉଁ ମୂଳଧନ ପଚାରିଛି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିପାରିବା କେଉଁ ମୂଳଧନର 10% ସୁଧ ହାରରେ 6 ବର୍ଷର ସମୂଳ ସୁଧ ଏତିକି ଅଛି କିଏ କହିବ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଥିଲେ ଆକୁ ବୋଧେ ମନେ ପଡୁଛି ମୋର ସମୂଳ ସୁଧ ମାନେ କଣ ପିଲା ଦେଖ ଆମାଉଣ୍ଟ 10 ବର୍ଷର ହଁ 10 ବର୍ଷର 6 ବର୍ଷ ସରି 10% ର 6 ବର୍ଷ ମାନେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସାର୍ 160 ମାନେ 60 ହଁ ଇଏ ହେଲା 60% ଆଉ ମୂଳଧନ ସବୁବେଳେ ତମର ହୁଏ 100% 100 ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସିମ୍ପଲି କେତେ ହେଲା 160% ସମୂଳ ସୁଧ ବା ମୂଳ ଆମାଉଣ୍ଟ 160 ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛି କେତେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 900 ତାହେଲେ ମୂଳଧନ ପଚାରିଛି ମାନେ 100% ପଚାରିଛି ସିମ୍ପଲି ତମର ଉତ୍ତର ବାହାରିବ 562 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଆଜ୍ଞା ୟାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କରିଥିଲେ ଆମେ ସେଦିନ ଜଲ୍ଦି କହ କହିଛି ଶତକଡା 8% ସୁଧ ହାରରେ 5,000 ଟଙ୍କାର 3.5 ବର୍ଷର ସରଳ ସୁଧ ଶତକଡା ହେଇଯିବ ସାର୍ 4% ହାରରେ 400 ଟଙ୍କାର 8 ବର୍ଷର ସରଳ ସୁଧର ଅନ୍ତର କେତେ ମାନେ ସିମ୍ପଲି ଦିଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା ବାହାର କରିକି ଆମେ ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବା ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଏଇ ଯେ 3.5 ବର୍ଷ ଦେଇଛି ମୁଁ ତମକୁ ସବୁଠୁ ସର୍ଟକଟ ରାସ୍ତା କହିଥିଲି କଣ କହିଥିଲି ପାଞ୍ଚ ଆଗେ 7/2 ଦିଟା କଥା କହିଥିଲି ହଁ 7/2 କଲେ ସେ ବି ହବ ସିଏ ବି ତମେ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କରିବ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ବଟ ଦିଟା କଥା ଦେଇଛି
ଗୋଟେ ଦେଇଛି 5,000 ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଟୁ ଦେଖ ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ କହିଛି 3.5 ବର୍ଷ କହିଛି 8 ସିଏ ହଉଛି 4 ତାହେଲେ 24 4 28 ତାହେଲେ 28% ଏଠି ଗୋଟେ ବାହାରିଯିବ ତମର ସେପା କଥା ଗଲ ବୁଝିପାରିଲ କଣ କଲି ମୁଁ ଯେ 8% 3 ବର୍ଷ 24% ହେଇଗଲା ପୁଣି ଅଧା ବର୍ଷ ମାନେ 4% ବର୍ଷକୁ 8% ମାନେ ଅଧା ବର୍ଷକୁ 4% ତାହେଲେ 8 3 24 4 28 ବୁଝିଗଲା 28 କେମିତି ହେଲା ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି ବା ଆଚ୍ଛା 28 ବୁଝିଗଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଠି ସେମିତି କହ ଅନିତା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଠି କେତେ ହବ ମତେ କୁହ ଅନିତା ଏଠି ଆର କେତେ ହବ ଶତକଡା ବାର୍ଷିକ 4.5% ହାରରେ 4,000 ଟଙ୍କାର 8 ବର୍ଷ ଏବେ କୁହ କେତେ ହବ ଅନିତା 36 କେତେ ପରସେଣ୍ଟ 36%। 832 4 ଏ ସେ 4 ନା 2 ରେ 832 2 34 ଭଲସେ ଦେଖ 4% ଦଉଛି ଏ ସେ 4 ବର୍ଷ କୋଉଠି ହେଲା ଏଇଟା ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ସରି 8 ବର୍ଷର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଟା ଦେଇଛି ଓହୋ ଏଠି ସିଷ୍ଟମ ହିଁ ଅଲଗା ଦେଇଛି ଭଲସେ ଦେଖ ବୁଝ ଏଠି ଦେଇଛି କଣ କୁହନି ଏଠି ପରସେଣ୍ଟେଜ ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ମାନେ ଏଟା ତମର ଆର ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ସେଠି ଆଜ୍ଞା ତମର ସାର୍ ଦେଇଥିଲା ଆରଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ବର୍ଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲା ତ ଏଠି କିଛି ଟେନସନ ନବାର ନାହିଁ 832 ଅଧା ସିଏ ହଉଛି 4 32 4 36% 36% ଠିକ ଅଛି 36/100 ଆକୁ କାଟିଦେଲେ ହଉଛି କେତେ 6 4 24 7 12 13 14 1440 ଇଏ ସାର୍ ହଉଛି ସାର୍ ହଁ 1400 ସାର୍ ମ- 1400 ତ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା କେତେ 40 ଆଜ୍ଞା ସେ କହିଥିଲା ଅନ୍ତର କେତେ ହଁ କୁହ କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କୁହ ସାର୍ ସେଇଦିନ ସବୁର 4 କାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ହଉଛି କଣ 4 ଟା କାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ହଁ ହଉଛି ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି ଏଇ ଯେମିତି ସାର୍ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି 24 ପ୍ଲସ୍ 4 28%। ମୁଁ କହିବା କଥା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସବୁବେଳେ 4 ହବନି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମିତି ଅଛି ବୋଲି ହେଇଛି ଦେଖ ଏଠି ତମର ଦେଇଛି ଆର ଦେଇଛି ପ୍ରଥମ ଦେଖ ଆର ଦେଇଛି 8% ଟାଇମ ଦେଇଛି କେତେ 3.5 ବର୍ଷ 3.5 ଆଜ୍ଞା ଇୟର ତାହେଲେ 8 3 24 এটা ତମେ 8 ଗୁଣନ 3.5 ଯାହା ସେଇଟା ହଉଛି ଉତ୍ତର କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ ଏଇଟା ତମ ଗୁଣନଟା ତମର ହଉନି 28 ହଉନି ଟିକେ ସାର୍ 8 3 24 ହଉଛି 0.5 ସାର୍ 8 ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସାର୍ ହଉଛି ଜିନିଷ ହଉଛି ଏଠି ସାର୍ ବି ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ହେଇଗଲା ବି ହେଇଗଲା ସେମିତି ହଉ ସାର୍ 4.5 into ବୁଝିଗଲି 8 ଆଜ୍ଞା 36 ହେଇଗଲା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 10% ସରଳ ସୁଧ ହାରରେ 5,000 ଟଙ୍କା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଦିନ ଆଣିଥିଲା ହଉ ଯଦି ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 27 ରେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରେ ତେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଋଣ ହବ ଦେଖ ପିଲା ଏମିତି ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ ହଉଛି 15 କଣ ଅଗଷ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ ଗଲା ଏ ଦଉଛି କେବେ 27 ଅକ୍ଟୋବର 37 ଅକ୍ଟୋବର 15 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ କେତେ ଦିନ 31 ମାନେ 30 ଦିନିଆ ନା 31 କେତେ 31 ତାହେଲେ ଇଏ ଏକତିରିଶ ହେଇଗଲା 16 ଇଏ ହେଇଗଲା 16 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଟା କେତେ ବର୍ଷ ଏ କେତେ ଦିନ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଟା ହଉଛି ତମର 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହଉଛି 30 ତାପରେ ହଉଛି ଅକ୍ଟୋବର 27 କହିଛି ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଅକ୍ଟୋବର 27 ଏକତିରିଶ ଦିନ ଯିବାକୁ କହିଛି ତେଣୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା 3 ଇଏ ହଉଛି 6 7 80 ହେଲା ନାଇଁ ତ ଏ ଜାଗାରେ ପିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଏମିତି ଆସିଲା ଯେ ଦିନ ହିସାବରେ ଦେଇଦେଲା ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଫର୍ମୁଲା PTR/100 ଏମିତି କରନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଆମର କେମିତି ବାହାର କରନ୍ତି ପିଲା P
टी आर R by बाई 100 है ना हम एमती करंती आगे बा मु तुमको कहथिले p गुणन r by 100 गुणन t से सेम जिनिस to T. है ना आगे तो हम एमती करंती तो Okay. ये क्षेत्र में करबा केमती देखो हमर तले दे देछि दिन तो दिन को वर्ष रे परिणत करिया पे 365 हरा जाए कौन कहली दिन को वर्ष रे परिणत करिया पे 365 हरा जाए 365 हरियो तो सिंपली तमे एठी कोन होबो पिला p दे देछि तमु केते 5000 तुमको r दे देछि केते पिला 10/100 10%. तुमको टाइम दे देछि केते 63/300 65 काट दियो दुटा सर हां सर मैंने आमे जो 16टा पाइलनी हां ସେଇଟା 31 ରୁ 15 ଟା ମାଇନସ କରି ପାଇଲେ ना अगस्त टा तमर केते 31 वर्ष ना ए 31 दिन ना तमर 15 रु आरंभ हेछि ताले 31 रु 15 गेले केते 16 नु 16 आज्ञा हां सेटा 16 टा पहिला दिन माने जेति तम चिंता करो जेति दिन पळि से कथा छाड़ जोति से नेला पैसा सेउडी सुध दबो ना आज्ञा हां कारण हम थोड़ा दिन जिते तो 16 हला सेठी तो सिंपली हमने कोन करले थिला जे 5 तरह को काटिबो 5 7 35 आखिरी कर देखिए कितने बढ़िया हिसाब से कटि गला 5 दिन 10 टेस्ट टेस्ट कटि गला ताले सिंपली 100 टंका छडा पाइलो ताले 5000 टका नैथिल आ 100 टका मिसै के दबो पिला सहज क्वेश्चन ना भाई आज्ञा आगे सर सर हां यहाँ से तमाले समझते करिवो एक क्वेश्चन देखो देखो दीटा क्वेश्चन रे शेयर बाबा हम तो स्पेस दे हो ए दीटा वाला ଜାଣିଛି हां केउ सरल सुध हार रे गोटे मूलधन 10% रे द्विगुणित हबो एमती जे क्वेश्चन आसीबो द्विगुणित हबो 5 गुणित हबो 10 गुणित हबो एमती क्वेश्चन शॉर्टकट सिस्टम तुम कहि तापर केते वर्ष रे वार्षिक 4% सुध हार रे सुधर परिमाण मूलधन सहित समान हबो ताकू भी एमएम में कहन सर फास्ट 10% हबो सर एमे जदि हमें न देखिबा ताले ऑप्शन ने के करले हबो माने जेमिति एना आपन जने सिखेले 10% कहले गोटे शून्य कोटा हबो ताले एबे देखुन कोन से संख्या रहले 10 गले गोटे शून्य बसिला तापर जदि 10 वर्ष जिबा ताले 10 10 100 आसुनी सेमिटार 2 शून्य बसिला सेंदिरा ଆମେ ଯେମିତି କରି କରି ଯିବ ତାର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର 10 ହବନି सेति पई आंसर 10 हबो 10 अछि सर बट हां को सर मोटे बहिरो पढ़िसले छले मूलधन 2 गुणित हबा अर्थ मूलधनटा सुध सहित समान हाँ परफेक्ट तो ये दीटा को क्वेश्चन समान हैला ये दीटा को क्वेश्चन समान तो ये क्षेत्र रे तमे कोन केमती गोटे शॉर्टकट उपाय रे जल्दी बाहर करि परिबो कहछि कि आगे बुझो जे कोन कहछि मैं क्वेश्चन ता बुझिया तुम चेष्टा करते भल सुनो तापर ये आर शॉर्टकट खाली गोटे क्वेश्चन देखियो साइंस उत्तर दम किछि ता पय समय लागियो केउ सरल शुद्ध हार रे तुमको पचाछि आर केते पचाछि बुझि पड़छ केउ सरल शुद्ध हार रे कोनोसी मूलधन 10 वर्ष रे द्विगुणित हबो माने कोन मन देखिलो धर गोटे मूलधन को लिखुछि 1000 10 वर्ष रे से द्विगुणित हे जो माने केते हे जिवो सॉरी 10 वर्ष रे केते हे जिवो कोन द्विगुणित हो माने केते हे जिवो 20 सर 20 अरे 1000 होछि मूलधन 10 वर्ष रे द्विगुणित हबो द्विगुणा हबो 1000 द्विगुणा केते 2000. ओ बुझल बुझल এইটা সে কোশ্চেন পচারছে যদি কবে না স্যার মো 1000 গাই মো 500 ধরিবি তাহলে ঠিক আছে 500 টঙ্কাটা 10 বছরে 1000 টঙ্কা হবো তো এই কোশ্চেন পচারছি তো আচ্ছা
ଆଉ ये ଜାଗାରେ ପଚାରିଛି r ଟା କେତେ, r ଟା କେତେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଏଇଟା क्वेश्चन ପଚାରିଛି। ସିମ୍ପଲି ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ କରିବି ଆମ ଫର୍ମୁଲା ହିସାବରେ, r ର ଫର୍ମୁଲା କଣ ଥିଲା କୁହ? I I into I 100 by into P into 100 100 by by P into PT। T। ଏଇଆ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ସାର୍। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେସ୍ 1 ନିଅ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କେସ୍ 2 ନିଅ, ଦିଟା ଆଗରେ କରି ଦେଖିବା r ଆମେ 10% ବାହାରୁଛୁ ନାହିଁ। ଓକେ, ପ୍ରଥମ କେସ୍ 1 ନବ, ତାହେଲେ i କେତେ ପକେଇବି? 100। ପ୍ରଥମ କେସ୍ ଏଇଟା, ଏଠି i କେତେ ଦେଖୁନ? 1000 ଟଙ୍କା ନା 2000 ହେଇଯାଇଛି, ଫେଡ଼ିଦେଲି 1000 ହଜାର 1000 ସାର୍ 1000 into 100। ସାର୍ 1000 ବଦଳରେ 100 କି 10 ନେଲେ ହବ? ହଁ ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ନେଇଯିବା ଏଠି, 100 ଟା 10 ବର୍ଷରେ ହେଇଯାଇଛି 200। ଠିକ ଅଛି, ଏଟା କେସ୍ ନମ୍ବର 3, ଆଜ୍ଞା ଏଟା କେସ୍ ନମ୍ବର 1, କେସ୍ ନମ୍ବର 2, କେସ୍ ନମ୍ବର 3 କରିବା। ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ଆମେ କଣ ନା ଦେଖିପାରୁଛ 1000 ଅଛି 2000 ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ତମର ମାନେ ସୁଧଟା କେତେ ହଉଛି 1000। ତ 1000 into 100 by p କେତେ, p ହଉଛି ଏଇଟା ନା ନାଇଁ 1000 into t କେତେ, 10 কোন ବର୍ଷ। টি କେତେ, t ବା 10 ବର୍ଷ ଦେଇଛି 10 ବର୍ଷ, ତାହେଲେ 4ଟା ଶୂନ ଉଡେଇ ଦିଅ, ଆଉ କେତେ ରହିଲା ଗୋଟେ ଶୂନ ମାନେ 10%। ଠିକ ସେମିତି ନେକ୍ସଟ 500 into 100, 500 into 10, 10 ତିନିଟା ଶୂନ ଉଡିଗଲା, ହେଲେ କେତେ 10%। ଦେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆରଟା ହଉଛି 100 into 100 by 100, ଆଉ ଚାଲୁ 100 into 10, ଇଏ ବି କଟିଗଲା ସେଇଟା। ତ ସିମ୍ପଲି ये क्वेश्चन ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତମାନେ କଣ କରିବ, ଯେତିକି ବର୍ଷ ଦେଇଥିବ ବୁଝିଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ସାର୍। ବର୍ଷ ଦେଇଥିବ ସେଇଟାକୁ କଣ କରିବ 100 ରେ ହରିବ, ସେଇଟା ହବ ଉତ୍ତର। ଆର କଣ କହିଲେ ଆଉଥରେ, ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆର ପାଇବା ପାଇଁ ସିମ୍ପଲି 100 ବାଇ ଯେତିକି ବର୍ଷ ଦେଇଥିବ ସେଇଟା ହବ ଉତ୍ତର। କଣ କହିଲି ଆଉଥରେ କହିବି, ଯେ ସିମ୍ପଲି ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେ କିଏ ଗୋଟେ ପଚାରୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, କେଉଁ ସରଳ ସୁଧ ହାରରେ କୌଣସି ମୂଳଧନ 5 ବର୍ଷରେ और द्विगुणित त्रिगुणित भी ऑप्शन ଅଛି, ନାଇଁ ଏତେ ସର୍ଟକଟ କରିଦେବାଟା ଭଲ ହବନି। ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଲେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ୟୁଜ କରିବୁ, ତିନି ଗୁଣିତ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଓକେ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଧରିଦବ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଏଠି ଦଉଛି, ତ କହିଛି କେଉଁ କେଉଁ ସରଳ ସୁଧ ହାରରେ 5 ବର୍ଷରେ ମୂଳଧନ 3 ଗୁଣିତ ହୁଏ, 3 ଗୁଣିତ ହୁଏ, କଣ ହେଲା 3 ଗୁଣିତ ହୁଏ। ତ ଇଏ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ଯଦି 3 ଗୁଣିତ ହୁଏ ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି ଭଲସେ ଦେଖ, ତାହେଲେ ତମେ ଧର ଧରୁଛ ମୂଳଧନ 100, ତାହେଲେ ସେଟା କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲା କୁହ? 300 300 ହେଇଯିବ, କେତେ 300 ବର୍ଷରେ 5 ବର୍ଷରେ। ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତାହେଲେ ଆମର ତମର ଆର ବାହାର କରିବା ସୂତ୍ର ପକାଅ, କଣ ନା i into 100 by କୁହ କେତେ, PT ଟି ହଁ ତାହେଲେ i ଏଠି କେତେ, ଶହେ 300 ଭାଇ ଭଲସେ ଦେଖ ପଢ, ଆରେ ବୁଝ 100 ଟଙ୍କା ତମର ମୂଳଧନ, ତମର ସମ୍ବଳ ସୁଧ ହଉଛି 3, ତାହେଲେ ତମର ଆଇ କେତେ? ସାର୍ 100 200 200 200 ହଁ ଦେଖିପାରୁଛ ନା 200 ଟଙ୍କା, ତ 200 into 100 by p ଜାଗାରେ 100, t ଜାଗାରେ 5, କାଟି ଦିଅ 5 କୋଡିଏ, ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି କେତେ ହେଲା 40%। ଏମିତି ବାହାର କରିପାରିବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା
ତ ଗୋଟେ ଭଲ ସର୍ଟକଟ୍ ଥିଲା। ତମେ ଏମିତି ମାନେ ଟଙ୍କା ରଖି କରିପାରିବ ନା ସର୍ଟକଟ୍ ଦରକାର ତମର? ସର୍ଟକଟ୍ ବି କହିଛନ୍ତି ସାର୍ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହବ ଯଦି। ସର୍ଟକଟ୍ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ହବ ଯଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ସର୍ଟକଟ୍ ମିଳୁନି, ମନେ ପଡୁନି। ଫିର୍ ବି ସାୟଦ ମନେ ପକେଇ ହବ। ମୁଁ ଏଇଟା ବି ସତ କଲା ଭିତରେ ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ପଇସା ଟା ଥୋଇ କଲି ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଛି। ମତେ ଗୋଟେ କାମ କଲ ନହେଲେ ମତେ ଏବେ ନାଁ ହଉଛି କଣ ନାଁ ତାଙ୍କର? ହଁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମତେ କୋଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଧରି କହିଥିଲି। ଏବେ ଏଇଠି ମୁଁ କହୁଛି 4 ଗୁଣ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ question କରୁଛି। ସେମ୍ question ସରଳ ସୁଧ 8 ବର୍ଷରେ କଟିଲା ଭଳିଆ 15 ବର୍ଷରେ ହେଲା 4 ଗୁଣା ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ମତେ 15 ବର୍ଷରେ 4 ଗୁଣା ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ମତେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ କର। କୁହ। ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆନ୍ସର କହିବେ? ମୁଁ କହୁଛି 15 ବର୍ଷରେ 4 ଗୁଣା ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆର କେତେ? କୌଣସି ମୂଳଧନ 15 ବର୍ଷରେ 4 ଗୁଣା ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆର କେତେ? ମୁଁ ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଧରି କରିଥିଲି ସେମିତି କର। ତାହେଲେ ମୂଳଧନ ଗୋଟେ ଧର। ସାର୍ ପି କୁ ତ ଆମେ 100 ଧରିବା। 100 ତାହେଲେ ସେଟା ହେଇଯିବ କେତେ? 400। ହଁ କୁହ 4 ଗୁଣା ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ 400। ତାହେଲେ କେତେ ବର୍ଷରେ? ସାର୍ ସାର୍ 20 ବାହାରିଲା। 15 ବର୍ଷରେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଆର ଫର୍ମୁଲା ପକେଇ କୁହ r is equal to I into 100 ସାର୍ 20 ବାହାରିଲା। by 80। I କେତେ ହେଇଛି? ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ହିଁ କହୁ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ୱାଇ ଇୟର୍ସ ର I ହେଇଛି ଦେଇଛି କେତେ? 15 ଟଙ୍କା ଟି ଟାଇମ। କେତେ ଟାଇମ? ସାର୍ ଆଇ ମୁଁ ଦେଇଛି ତମକୁ ଦେଇ 100 ସରି 300 ସାର୍ 300। I ହଉଛି 300 into 100 P କେତେ? ପି ହଉଛି 100। P ହଉଛି 100 ତାପରେ T କେତେ? 15। 15। 100 କଟିଗଲା 15 ଗୁଣେ 30 ତାହେଲେ 20%। ତମେ I ପାଇଗଲେ କେତେ ପିଲା? R ପାଇଗଲେ କେତେ? 20%। ବୁଝିଗଲା? ଏମିତି ଧରି କରିପାରିବୁ ନା ତମକୁ ଆଜ୍ଞା। ସର୍ଟକଟ୍ ଦରକାର? ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହେଇଯିବ ଏ ବାଟେ। ବୁଝିଗଲି। ହେଇଯିବ। ହେଇଯିବ? ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ତ ପିଲା ଏମିତି ତମକୁ ଏମିତି ଧରିକି କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 3ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେଲି। ଗୋଟେ ହଉଛି 4 ଗୁଣା, ଗୋଟେ ହଉଛି 3 ଗୁଣା, ଆଉ ଗୋଟେ ତମର ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଥିଲା ସେଟା କି 1 ଗୁଣା ମାନେ ସେଟା 2 ଗୁଣା। କୋଉଠି ଥିଲା ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍? ହଁ ଏଇଟା 2 ଗୁଣା ମାନେ ନାଇଁ। ତ ଚାଲ ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ ମୋ ମନେ ପଡିଯାଇଛି। ସର୍ଟକଟ୍ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି। ସର୍ଟକଟ୍ ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ନବା 3 ଗୁଣା, ତାପରେ 4 ଗୁଣା ନବ, ତାପରେ ତମ ସେ 2 ଗୁଣା ଯିବା। ସର୍ଟକଟ୍ ହଉଛି ଯେତିକି ଗୁଣା କହିଥିବ। କେତେ ଗୁଣା କହିଦେଇଛି? ଉପରଟାରେ କେତେ ଗୁଣା କହିଛି? 4 ଗୁଣା। ଆରେ ଉପରଟାରେ ଏଇଟା 3 ଗୁଣ। 3 ଗୁଣା 3 କହିଛି। ଗୁଣ। ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି ତମେ ତମ ମନକୁ କହିବ ନା 2 ଗୁଣା କହିଛି। ତାହେଲେ 2 ହେଉଛି, ବୁଝିହେଲା ମୁଁ କଣ କଲି? 3 ଗୁଣା କହିଛି, ତମ ମନକୁ କହିଲା 2 ଗୁଣା କହିଛି। 2 ଗୁଣା ହଉଛି କେତେ ବର୍ଷରେ? ଏଠି R ପଚାରିଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଠିକ ୱେରେ ଯାଉଥିଲି ବଟ୍ ଏଠି R ପଚାରିଲେ ସେଟା କରିବନି। ଏମିତି ପଚାରିବେ, ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ସର୍ଟକଟ୍ ଆସେ ଯେ 2 ଗୁଣା ଆମେ 2 କହିବା। 2 ହଉଛି କେତେ ବର୍ଷରେ କହିଛି? 5 ବର୍ଷରେ। ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ 8 ଗୁଣା ହେଇଯିବ କେତେ ବର୍ଷରେ? ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଆସିବ ଆଗକୁ ତମ ମାନେ ଏମିତି କହିବ
जे 2 होउची 5 2 गुणा होउची छाड़ से क्वेश्चन उत्तर आसी कोइ एटा सेटा नै ओके ठीक अछि पिला तो एटा एमिति करबो बर्तन एमिति देखि था मु देखि जदि आउ किछि शॉर्टकट मु आइ पाली निश्चय तुमको जणाइबी हैला ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା तो तापर ଆଜ୍ଞା आसिला ସାର୍ हां ସାର୍ ବଡ ଏଇଠି ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ହବନି ନା ଆଜି? ବଡ ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲାସ ହଁ ହବ ନିଶ୍ଚୟ ହବ ତାର କହିଛି କେତେ ବର୍ଷରେ ବାର୍ଷିକ 4% ସୁଧ ହାରରେ ସୁଧର ପରିମାଣ ମୂଳଧନ ସହ ସମାନ ହବ ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି 4% ସୁଧ ହାର ଦେଇଦେଇଛି ତମେ ସିମ୍ପଲି ଭଲସେ ବୁଝ ସେ କହିଛି କେତେ ବର୍ଷ ତମ ପଛେ 4% ସୁଧ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ତମର ଯୋଉ ମୂଳଧନ ସେ ମୂଳଧନ ଟା ତମର ପି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ 100% ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମାନେ ନାଇଁ 4% ବର୍ଷକୁ ତାହେଲେ ଏମିତି 4% ଆଉ କେତେ ଥର ହେଲେ ଯାଇକି 100% ସହିତ ସମାନ ହବ ତାହେଲେ 25 ଥର ହେଲେ ହିଁ ହବ ନା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଆମର ସାର୍ 25 ବର୍ଷ ତାହେଲେ 25 ବର୍ଷ ଏବେ ସେଟା ଭାବିବାର ନାହିଁ 25 ବର୍ଷ ବୁଝିପାରୁଛ 25 ବର୍ଷ ହେଲେ ଯାଇକି ମୂଳଧନ ସହିତ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ତମର ଉତ୍ତର ଆଜ୍ଞା ଦେଇପାରିବ ତ ଆମେ ସାରିଦେବା ବୋଧେ ଏଇସବୁ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପିଲା ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ 30 ଯାଏ ଅଛି 30ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସବୁ ସାର୍ ସଲ୍ଭ ଏଇ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କର ହଁ पीडीएफ दे देबी ମୁଁ ହଁ ହଁ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୌଣସି ମୂଳଧନ 30 ବର୍ଷରେ 3 ଗୁଣିତ ହୁଏ ତେବେ ବାର୍ଷିକ ସୁଧର ହାର ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଟା ମତେ ଦିବ୍ୟ କହିକି ଉତ୍ତର ଦବ କୁହ ଗୋଟେ ଧର ଏଇ ଦଶମିକରେ ବାହାରିବ ହେଲା 6 ଆଜ୍ଞା ଏଠି 6 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ 2/3% ବାହାରିବ ହଉ କୁହ କଣ ଧରିବି 100 ଧରିବି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯଦି ମୂଳଧନ 100 ଧରିବା ହଁ 100 ଧରିବା 3 ଗୁଣିତ ହେଇଯିବ ମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ ମାନେ 300 300 ହେଇଯିବ କେତେ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା 30 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ତମର ଆର ଫର୍ମୁଲା ଆଜ୍ଞା ପକାଅ 4 ହଁ I into I into 100 100 by P divided by PT ହଁ I I କେତେ ସାର୍ 200 ହଁ 100 into 100 P କେତେ divided by ହଁ 100 ଗୁଣନ 30 30 ତାକୁ ସଲ୍ଭ କର 100 କଟିଗଲା 0 କଟିଗଲା 20/3 20/3 ଏଇଟା ଆଉ କେତେ ସହଜ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତା ଫଟଫଟ କଣ ଦରକାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଇ ପଟଟା ହଉ ଇଜି ଲାଗୁଛି Yes, sir. ହଉ 30ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଦେଖିବା କିଏ କେତେଟା କରୁଛ କାଲି ସବୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିବ ଯୋଉଟା ଯାହାକୁ ଆସିବ ନ ଆସିଲେ ଆମେ କରିବା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଚାଲ ଯିବା କ୍ଲାସ ବନ୍ଦ କରିବା କାଲି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରେ ଏଟା ସାରିଦବା ସାରିଦବା ଦେନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଜ୍ଞା ଚେପ୍ଟର ପଢିବା ଆଉ ସାର୍ ସେ ଏପ୍ଲାଇ ବିଷୟରେ କହିବେ ଟିକେ ଏଇ ଯୋଉ PMST ହଁ PMST ଶୁଣ PMST 2024 ଆପ୍ଲାଏ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କହୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବି କଣ କଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର କଣ ଦରକାର ସବୁ ଭଲସେ ଦେଖି ସାରି ତମକୁ କାଲି ପରଦିନ ଜଣେଇବି ଜଣେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ରହିଲା ସ୍କୁଲରେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ସତ ଆମେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ସ୍କୁଲରେ କାହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ସେଇ ସେମ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେଇଠି ଯାହା କରିବ ସେଇଠି ସେୟା କରିବ ଆମେ କରିଦବା ଯିବ ବେଳେ ଦେନ ତାପରେ ପଢାପଢି କରିବା ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ସବୁ କାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଥିଲି ବା ତମେ ପିଲା ସବୁ 100 200 ପିଲା ଆସିବ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ନୂଆ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରୁପରେ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ପଡେ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ ନା ସାର୍ ସାର୍ ଗ୍ରୁପରେ ତ କେତେ ପିଲା ଜଏନ୍ ହେଇଗଲେଣି 31 ପାଖାପାଖି ଇଏ ହଉଛି ଟାଇମ ଟେବୁଲ ତମର ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 9ଟାରେ ଗୋଟେ କୁଇଜ ଯିବ କୁଇଜ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ସାର୍ 9ଟାରେ ଯିବ କୁଇଜ ଆଉ ତମମାନଙ୍କ କ୍ଲାସ ହଉଛି ରାତି 7:45 ଆଜି ତା ସହିତ ଆସିବ ବଡ ସାର୍ ପିଲାଙ୍କ ସେଇଟା କ୍ଲାସ ଆଜି କୋଉଠି କାଲି ଆସିବ ନା ସକାଳେ ହଉ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଆଉ ତମର ପରୀକ୍ଷା ହବ ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳ 9ଟାରେ ପରୀକ୍ଷା ହବ ଦେଖିପାରୁଛ 60ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ 180 ମିନିଟ ରହିବ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ପଢା ହେଇଥିବ ତାକୁ ବେଶ କରିକି ମାନେ ଧର ତମର ଏବେ 3ଟା ଚାପ୍ଟର ହେଇଗଲା ସେଇ 3ଟା ଚାପ୍ଟର ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଅଲଗା ଚାପ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆସିବନି ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଅଲରେଡି କରିସାରିଛ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଭଲସେ ଟାଇମ ନେଇକି କରିବ ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଉ ଚାଲ ସାର୍ ପ୍ରଣାମ
ଏ ଭିଡିଓ ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ଅପଲୋଡ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ କମ କଥା ହେଇଛି ଏମବି ତମ ସହିତ, ବଟ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାନି, ନିଶ୍ଚୟ କଥା ହେବି ଆଜି। କହୁଛି ସାର୍ ହେଲା ଏକ କେବଳ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ଥାଏ। ସେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଲା। ଦେଖିଆ ପିଲା କଣ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ ହବ କହୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଗ୍ରୁପରେ ତ କେତେ ପିଲା ଜଏନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବୋଧେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ୍ଲାସ ଦେଖୁଥିବେ। ଗ୍ରୁପ ରେ ଜଏନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତମେ ଗ୍ରୁପ ରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କେତେ ଗୋଟେ କଥା ହବ ନା ଆଉ। ପିଲା ଜଏନ ହେଇଛ, କଣ ପାଇଁ କ୍ଲାସ କୁ ଆସୁନ, କଣ ତମେ ତ କିଛି କଥା ହଉନ, କଥା ହବ ନା ଆଉ। ଏଇ ବବିତା ମହାନନ୍ଦିଆ କିଏ ଜଏନ ହେଇଛି, କେତେ କିଏ ଚିରିଆ କିଏ ଜଏନ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଡ କଲେ ଗ୍ରୁପ ରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କେତେ ପିଲା ଜଏନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ତମେ ଯୋଉ ମାନେ ସବୁ ଜଏନ କରୁଛ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ ରେ ଯିଏ ଜଏନ ହେଇନି ଜଏନ ହେଇଯାଅ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ତମେ ଆଗରୁ ଯାହା ସବୁ ପଠେଇ ଦେଇକି ରହିବ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଯିଏ ନୂଆ ଆସିବ ସେ ରହିବନି, ବୁଝିପାରୁଛ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଉ ଚାଲ। ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପ୍ରଣାମ।